नमस्कार खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेज ने चोणवीं खबरां। पंजाब विच वड्डा सियासी उलटफेर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अहुदे तो दिता अस्तीफा। राज भवन में राज्यपाल को अस्तीफा सौंपण मगरों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने वास्ते बदल खुले ने तो वह अपने समर्थकों के साथियों नाल गलबात मगरों सियासी भविख बारे फैसला करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ गोवा में कोरोना की पहली खुराक की 100% कवरेज के संबंध में सेहत कामਿਆਂ ਤੇ कोविड टीका लाभार्थियों ਨਾਲ गलबात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीके की हरेक खुराक एक जिंदगी को बचाने लिए मददगार है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 80 करोड़ तो पार होया। CBSE वालों केंद्रीय अध्यापक योग्यता परीक्षा 16 दिसंबर 2021 तो 13 जनवरी 2022 दरमियान करवाई जाएगी। तो हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को मिलन राज भवन पुजे तो उन्होंने राज्यपाल को अपना अस्तीफा सौंपया। कैप्टन अमरिंदर सिंह हाईकमान वालों अज चंडीगढ़ में कांग्रेस विधानकार पार्टी की मीटिंग सदे जाने से नाराज़ सन और उन्होंने इस बारे ऑल इंडिया कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नाल फोन पर गलबात करके अपनी नाराज़गी जाहिर करदियां कहा कि पार्टी में उन्होंने अपमान किया जा रहा है। जिक्रयोग है कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू धड़े के विधानकार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलने की मंग करते आ रहे सन। अज की पंजाब विधानकार मीटिंग लिए हाईकमान वालों सीनियर आगू अजय माकन और हरीश रावत को ऑबजरवर वजों भेजा गया सी। राज्यपाल को अस्तीफा सौंपण तो बाद मीडिया नाल गलबात करदे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने अज सवेरे कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नाल गलबात की सी, जिस मगरों उन्होंने अपने अहुदे तो अस्तीफा देने का फैसला किया। कैप्टन ने अगे कहा है कि उन्होंने सियासी सफ़र 52 साल का है, जिस दौरान वो 9.5 साल पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और वो अपनी सियासी भविख का फैसला अपने समर्थकों नाल गलबात करने तो बाद करनगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिसनूं भी मुख्यमंत्री बनाना है बना देण। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं। आज ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो MLA को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में ਵੱਖ-ਵੱਖ चुनौतियों के बावजूद 18 साल तो वध उम्र के सारे लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक देने का 100% टीचा हासिल करने सूबा सरकार की शलाघा की है। उन्होंने कहा कि गोवा में टीकाकरण की रफ्तार बनाई रखने और लोगों को इस प्रति जागरूक करने दी लगातार कोशिशें की गई। प्रधानमंत्री आज इस उपलब्धि से गोवा के सेहत संभाल कामिਆਂ डॉक्टरों के लाभार्थियों ਨਾਲ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ गलबात कर रहे सन। उन्होंने कहा कि गोवा ने केंद्र वालों भेजी गई सहायता समाबद्ध और प्रभावशाली ढंग नाल पिंडों में हर लाभार्थी तक पहुँचाई। उन्होंने कहा कि गोवा ने चंगे शासन और जीवन को आसान बनाने का उदाहरण पेश किया है। आज इस अवसर पर मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कल हम देख रहे थे कि कैसे देश टकटकी लगाए कोविन डैशबोर्ड को देख रहा था। बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर उत्साह से भर रहा था।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 100% ਬਿੱਲੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਸਨ। टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने में गोवा की भूमिका बहुत अहम है। आप सोचिए, होटल इंडस्ट्री के लोग हो, टैक्सी ड्राइवर हो, फेरी वाले हो, दुकानदार हो, जब सभी को वैक्सीन लगी होगी तो टूरिस्ट भी सुरक्षा की एक भावना लेकर यहां आएगा। अब गोवा दुनिया के उन बहुत गिने चुने इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो चुका है जहां लोगों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 59 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 20 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਈਂ 1 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 42.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 49 ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਏਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और ऐसे गुमनाम शहीदों को फिर से उनकी स्मृति को, उनके बलिदान को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। और एक और भारतीय जनता पार्टी है, जब जब भी जनादेश मिलता है जनजातियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हमेशा इसके लिए प्रयास है। अभी शिवराज जी ने सुनते सुनते भी आप लोग थक गए होंगे, इतनी लंबी जनजाति कल्याण के फैसले दिए। वो तभी हो सकते हैं जब पार्टी का विचार, पार्टी के नेता का, मुख्यमंत्री का विचार और उनके आचार दोनों के बीच में एक वाक्यता हो। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਅਸਾਮ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ IT ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੀ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ CBSE ਵੱਲੋਂ 15ਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ CTET 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। CBSE ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸਿਲੇਬਸ, ਭਾਸ਼ਾ, ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ CTET ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 18 ਸਤੰਬਰ 1883 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। जब तक गुलाम है देश मेरा तो मौज कहाँ है जीने में, कसम है इस मिट्टी की हमको यही कामयाब करना है, देश की खातिर जीना है, देश की खातिर मरना है, वंदे ਜੁਲਾਈ 1909 ਚ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਕਰਜ਼ਨਵਾਈਲੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀ ਲਾਰਡ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ 1909 ਨੂੰ ਸਿਰਫ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਵਿਲੇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। मौत तो एक दिन आनी है, इस मौत से अब क्या डरना है, देश की खातिर जीना है, देश की खातिर मरना है, वंदे ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੱਤਰਿਕਾ ਮਦਨ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਡਮ ਕਾਮਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਜਨਵਰੀ 1869 ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ 1894 'ਚ ਥਿਓਸਫਿਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।
ਥਿਓਸਫਿਕਲ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਥਿਓਸਫਿਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1900 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਰਾਓ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। 1921 ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ 1 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1934 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1955 ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 18 ਸਤੰਬਰ 1958 ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।